context of discussing about Delhi in today's class is recent Supreme Court judgment. On the same day, we have seen two judgments, right? One is a judgment on Shiv Sena. Other one is judgment given on Delhi. So, our judgment enti our details మనం నేర్చుకుందాం. Constitution bench means what I told you, 5 judge bench. In both cases, Constitution bench delivered important judgments. So, he's analyzing those two judgments and he found some points which are fine, some points which are against the Constitution as per him, against the basic structure of the Constitution, he says. So, if you have already watched my Shiv Sena article, I will skip what he is talking about Shiv Sena aspect. I will focus only on Delhi aspect here. But because I already have read this, I don't have to show this again here. For us, we have to understand this aspect of Delhi having special provisions in India. Why? Fine. So, first if I tell you the judgment, what happened? ఏమైంది? ఓకే, ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళిపోతుంది, ఏదో ఏదో అయిపోతుంది అన్నట్టు. సరే, ఢిల్లీ. Who should control Delhi is actually central point of conflict here. Lieutenant Governor or the Council of Ministers who are headed by the Chief Minister of Delhi. We all know one fact that Delhi is a what? Union territory in India. That already you know, right? So Delhi is a union territory of India. అంటే సాధారణమైన యూనిటీ కాదు, స్పెషల్ యూనియన్ టెరిటరీ. వై? బికాస్ ఢిల్లీ ఆల్సో వాట్? క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో a capital city of India, not only now it was capital for so many kingdoms in the past, right? So many dynasties which established in India and the central had Delhi as its capital. So Delhi as a capital city, how it should be governed is the question. Should we give ultimately the powers to the elected government of Delhi, or should central government control Delhi in the interest of like national interest, broad interest is the conflict here. In India, two union territories have assemblies, Delhi and Puducherry. We have 8 union territories. Assembly unna territories evi Delhi and Puducherry. Jammu Kashmir recently state nunchi union territory ga marindi. Jammu Kashmir also has assembly, but because elections are not conducted since many years, so what happens? Assembly ఇప్పుడు ఫంక్షనింగ్ అవ్వట్లేదు. టెక్నికలీ చెప్పాలంటే ఈవెన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ యాజ్ యూటీ ఆల్సో హ్యాస్ assembly in India. So, but the case of Delhi is quite special. So, how to resolve these conflicts? For that, we have to understand special provisions in our constitution given to Delhi. So, ఢిల్లీని ఎలా అడ్మినిస్టర్ చేస్తారో వేరే స్టేట్స్తో వేరే యూటీస్తో కొన్ని తేడాలు ఉంటాయి. ఈ తేడాలే ఎగ్జామ్లో మనకు తేడాగా చూస్తాయి అన్నమాట. అంటే మన క్వశ్చన్స్ మనం క్లారిటీ ఉంటే మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. దానికి మన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 69th Amendment Act 1999 ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. So in this act, what this act has done? First thing, this Constitutional Amendment Act has added articles 239 capital A, 239 AB. I'll be defining what are those articles, don't worry, okay? So ఈ article లో ఈ amendment లో 2 important articles వచ్చాయి. Pay attention. 239 capital A, 239 AB. Now when it comes to 239 capital A, in this article, what is there? In this article, they define what is going to be Delhi. Assembly untunda, ministers untara, responsibility evarku untundi, avanni aspects indulo rasaru. Details of how Delhi is going to be. Then 239 AB lo em rasarante, it talks about president having the overall control. కావాలంటే ఒకవేళ కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా ఢిల్లీ నడవకపోతే ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ క్యాన్ బి ఇంపోజ్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ 356 అనే పాయింట్ ఇందులో రాశారు. ఇందులో 239 ఏబిలో అంటే రిఫర్ చేశారు అనమాట. అంటే దిస్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పవర్స్ అండ్ కాంపోజిషన్. దిస్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ who actually holds the, and president has the power mostly, and if needed they can impose president's rule. Okay na? Then we will see next aspect here. It created an assembly and a council of ministers for Delhi. Delhi has only one assembly, and assembly has what? Ministers or MLAs. MLAs will become what? Ministers kada. So ఇది ఒక aspect. Then you see here, it gave a special status to the union territory of Delhi. In what way we will be seeing now. Okay, it called Delhi from now onwards as National Capital Territory of Delhi. That's why we refer Delhi as what? NCT Delhi. So this amendment was important to give some special status to Delhi and gave a designation called as NCT of Delhi. Fine. That means that now onwards
Technically, we refer to Delhi as what? NCT, National Capital Territory of Delhi. I will share this PDF with you in the PDF of this in your groups, okay? Then you see here, always we should have somebody like governor or lieutenant governor, right? Because we need to have the head of the state. So they brought a person called as lieutenant governor. And this lieutenant governor will have to listen to the advice of whom? Council of Ministers, as we all know. But now comes the important story. Is this clear, this slide? What is the basic points about these amendments are clear now? Any doubts here? No, right? So, this is a point. Next point here. How much is the number of MLAs in Delhi? What is the strength of the assembly is 70. Like in Telangana, we have 119, right? Delhi, what is the maximum strength? 70. And elections, who will conduct? As we know, except the local bodies, Election Commission of India will do the election for the Delhi also, capital territory. Next one, what? Now comes the 7th schedule, what we have just spoken earlier. 7th schedule, list 1 union, list 2 state, list 3 is concurrent list. On what matters can the Delhi Assembly can make laws means? Here, it can make laws on all matters of state list and concurrent list like every other state. Fine, except PPP. How to remember PPP means? Police, public order, and land. Land ela gurpettukundam. Any logic is there? No. PPO or PPL. PPP అని చెప్పాను, సారీ PPL అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం. PPL IPL లాగా, సరే PPP కాదు, సారీ PPL IPL లాగా PPL పోలీస్, పబ్లిక్ ఆర్డర్ అండ్ లా అండ్ ల్యాండ్. ఈ విషయాల్లో తప్ప మిగతా అన్ని మ్యాటర్స్. వాట్ అబౌట్ అదర్ స్టేట్స్? మిగతా రాష్ట్రాలు ఈజీగా, హ్యాపీగా, జాలీగా వీటిలో లాస్ చేయొచ్చా? చేసుకోవచ్చు, ఎవడు ఆపేవాడు లేడు. కానీ ఢిల్లీని ఆపుతున్నారు. ఓకే, అయితే జనరల్గా యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏ మినిస్ట్రీ కిందకి వస్తాయి, ఏ మినిస్ట్రీ కంట్రోల్లో ఉంటాయని చెప్పాను మీకు లాస్ట్లో. యూనియన్ టెరిటరీస్ని హోమ్ మినిస్ట్రీ, వెరీ గుడ్, హోమ్ మినిస్ట్రీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. బికాస్ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద police and law and order of Delhi. This is one other fact you have to remember. Important, every point is important here. Then strength of the assembly is fixed. I told you while discussing the 91st Amendment Act 2003. So at that time I told you that 15% is for the remaining other states. But for Delhi, as per the special provisions, we have fixed it to how much? 10% of the assembly. That means 70 into 10%. Ante enta 7 మినిస్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఢిల్లీలో ఉండలేరు. మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇస్ హౌ మెనీ? 7, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ చీఫ్ మినిస్టర్. దట్ మీన్స్ హౌ మెనీ? 1 CM plus 6 ministers are there. So we are discussing one by one Delhi's special provisions. Then we will go into the issue. Is this slide okay for you now? Any doubts here? ఎలక్షన్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు, చట్టాలు ఎందులో చేయొచ్చు అనే పాయింట్ ఓకేనా? సరే, నెక్స్ట్ పాయింట్ కమ్స్ హియర్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద అదర్ పాయింట్స్ హియర్. అపాయింట్మెంట్స్ సిమిలర్ టు వాట్ వీ సీ ఇన్ ద other states, who appoints and who does not appoint. But this will stand out as a very star mark point here. Generally, chief minister of every state is appointed by whom? The governor. Like prime minister appointed by president. But here one twist is coming here. Landmine is there. What is the landmine? Chief minister is appointed by the president but not the lieutenant governor. ఈ పాయింట్ మేము ఆస్పిరెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు కూడా బాగా జాగ్రత్తగా చదివేవాళ్ళం అనమాట. ఒక్కొక్కరు వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అని చెప్పేసి we used to ask our friends, because that is a twist here. A chief minister of Delhi is appointed by the president but not by the lieutenant governor. Second aspect here, ministers hold office during the pleasure of president. There what we hear, governor generally, or we will be discussing about what they are collectively responsible. అది ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, కానీ responsibility is there to the president here. Council of Ministers are responsible to the assembly or the lower house, that is as usual. But because the president will appoint here kabatti, individual responsibility ఎవరికి ఉంది? president కి ఉంది. collective గా responsibility ఎవరికి ఉంది? house, the lower house, which is the assembly here. Is it okay or not? Fine. Then comes other ministers also appointed by the president on the advice of chief minister. Kabatte they are responsible to president. For example, రేపు పొద్దున్న కేజ్రీవాల్ కి ఒక మంత్రి ఇష్టం లేదు, ఆయన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే స్వతహాగా ఆయన్ని రిమూవ్ అవ్వచ్చు. ఆయన ఒప్పుకోవట్లే, అప్పుడు ఎవరు చెప్పాలి? ప్రెసిడెంట్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ హియర్ అపాయింటింగ్ అథారిటీ. కాబట్టి ఎవరైతే అపాయింట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఏం చెప్పాలి? రిమూవ్ చేయమని చెప్పాలి. సాధారణంగా ఇదే ప్రొవిజన్ అనేది సెంట్రల్లో ఉంటుంది. మనకు ఎలా ఉంటుంది? ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్,
రిమైనింగ్ మినిస్టర్స్ అపాయింటెడ్ ఆల్సో బై ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ది అడ్వైజ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కదా. కాబట్టి ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సాధారణంగా ప్రెసిడెంట్కి ఉంటుంది. అంటే ఏ మినిస్టర్ హోల్డ్స్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. వెరీ గుడ్. ఏ మినిస్టర్ హోల్డ్స్ ది ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ మీన్స్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్లెజర్ అంటాం మనం దీన్ని. ప్రెసిడెంట్ ప్లెజర్ అంటే యాక్చువల్లీ ఎవరి ప్లెజర్ అక్కడ? ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్లెజర్. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో కానీ ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బదులు ఎవరు వస్తున్నారు? ఇక్కడ సీఎం ఆఫ్ ఢిల్లీ వస్తున్నారు. ఇది ఓకేనా మీకు పాయింట్? సరే, స్ట్రెంత్ అయిపోయింది, కాంపోజిషన్ అయిపోయింది, అపాయింట్మెంట్ అయిపోయింది. నౌ లెట్ us go to the next slide here. ఫైన్. అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చెప్పినట్టుగా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ యాక్ట్ చేయాలి అంటే అవును, యాక్ట్ చేయాలి. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సమ్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిషన్ యాజ్ సిమిలర్ టు అవర్ స్టేట్స్ he can act upon himself. But very important point is there here. See here, Council of Ministers headed by CM aid and advise the Lieutenant Governor in all the functions except his discretionary powers. I'll tell what the conflict is here. In case of difference between Governor and Ministers, Governor will refer to the matter to the President and act accordingly. మన రాష్ట్రం తెలంగాణలో ఒకవేళ తెలంగాణ మినిస్టర్స్ ఒక అడ్వైస్ పంపించారు తెలంగాణ గవర్నర్, అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయి. She can send the advice back once to the ministers. Again, to send the advice back to her. What she will do? Usually she has to take a decision on that. Otherwise, KCR will go to the court. Fine. But here in Delhi, one mega twist is there. What is the twist is, in case Delhi ministers, Delhi Lieutenant Governor has difference of opinion, what LG will do? He will refer the matter to ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక అయిపోయాయి అంతే. ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? హోమ్ మినిస్టర్. బికాజ్ ఐ టోల్డ్ హూ ఈస్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్? హోమ్. అంటే ఏంటి? చాలాసార్లు ఇదే ప్రాబ్లమ్. రీసెంట్ ఇన్ క్లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ హౌ సుప్రీం కోర్ట్ వాజ్ యాంగ్రీ విత్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఢిల్లీని గవర్న్ చేయనివ్వట్లేదు. ప్రతి విషయంలో మీరు ఒక క్లాష్ రావడం, మీకు మీరే ప్రెసిడెంట్కి పంపించేయడం, ప్రెసిడెంట్ పంపిస్తే గోవిందా, ఇంకా ఈ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఏం చేయలేదు. కాబట్టి ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ వచ్చేసింది స్టేట్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీకి. అసలు మేము ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే మీరే అనేస్తున్నారు మాకు నచ్చలే అని చెప్పేసి, అండ్ యూ ఆర్ సెండింగ్ ఇట్ టు ద ప్రెసిడెంట్. వాళ్ళు ఏదో డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ మాకు అసలు గవర్నమెంట్ని ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు, మేము ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి, మీరు మా మాట వినకుండా డైరెక్ట్గా సెండింగ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపించేస్తున్నారు. ఇది కరెక్టేనా అనే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది. అర్థమైంది పాయింట్? ప్రజల మ్యాండేట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంటా, లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ అవే ద పవర్స్ ఆఫ్ ద Union Territory of Delhi or not is the big question here. That is why lieutenant governors usually are friends of the ruling parties. అలా చూసే వాళ్ళని కేర్ఫుల్గా పికప్ చేసి అపాయింట్ చేస్తారు. ఎందుకు? వాళ్ళకు సపోర్ట్ సహకరించాలి కాబట్టి. ఎందుకంటే ఆ డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఎవరి చేతిలో ఉంది? లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ చేతిలో ఉంది. ఆయన ఎన్నోసార్లు ఏం చేశారంటే ఏదో ప్రపోజల్ వాళ్ళ దగ్గర వస్తుంది, ఆయన దాన్ని ఒప్పుకోకపోవడం, ఇమ్యూనిటీ ప్రెసిడెంట్ పంపించడం. సాధారణంగా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్కి ఎప్పుడు రిజర్వ్ చేయాలనేది క్లియర్ కట్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు. మొన్న ఇచ్చిన తీర్పులో కూడా క్లియర్ కట్గా చెప్పలేదు. వెన్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఢిల్లీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ అ హైకోర్ట్, ఓన్లీ యూనియన్ టెరిటరీ హ్యావింగ్ ద హైకోర్ట్, జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్ ఆల్సో హ్యాస్ రీసెంట్లీ. ఓకే, సో ఢిల్లీ హైకోర్టు యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ తగ్గించడానికి, వాళ్ళ పొజిషన్ని హార్మ్ చేయడానికి ఒక బిల్ పాస్ చేస్తే సీరియస్ మ్యాటర్ కాబట్టి అప్పుడు ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వాలి. లేదా ఎమ్మెల్యేస్ మినిస్టర్స్ శాలరీస్ పెంచడం తగ్గించడం అలాంటివి ఉంటే అప్పుడు కావాలంటే ప్రెసిడెంట్కి మ్యాటర్ రిఫర్ చేయొచ్చు. అలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా మ్యాటర్ వస్తే ప్రెసిడెంట్కి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ పంపించాలి. కానీ చాలా ఈ సిల్లీ పాయింట్స్లో కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఆయన, మాకు డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏమైంది? ఇక్కడ అసెంబ్లీ యొక్క మ్యాండేట్ని మొత్తం బేఖాతరు చేస్తున్నారు. అర్థమైందా కావట్లేదా? కాబట్టి ఢిల్లీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ లైక్, వై యు ఆర్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ అవే అవర్ పవర్స్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, వాట్ షుడ్ బి డూ హియర్? దిస్ ఇస్ అ సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్. అండ్ నౌ కమ్స్ హియర్, what about ordinance? I told you, when the house is not in session, the governors can issue ordinance, president can also issue ordinance. Same here also, lieutenant governor kuda ordinance jari cheyochu when the house is in recess. Recess means what? Interval period is there, no? Interval anta manam school lo ante eppudaithe assembly session lo lekapothe appudu lieutenant governor kavalante ordinance jari cheyochu. Adi first point. Second point, assembly dissolve లేదా suspend avute matram ayana sontanga ordinance pass cheyaleru. Same goes to our state also, no? Telangana ప్రభుత్వం ఒకవేళ ఉన్నప్పుడు
హౌస్ సెషన్లో లేకపోతే అప్పుడు గవర్నర్ని సీఎంఏ అడిగి ఒక ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయిస్తారు. అదే తెలంగాణ అసెంబ్లీ లేకపోతే ఇంకా ఆర్డినెన్స్ సంగతి ఎందుకు? అర్థమైందా? సో పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటి, అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ లేదా సస్పెండ్ అవుతే ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయొచ్చా? చేయలేం. ఎప్పుడు చేయొచ్చు? అసెంబ్లీ సెషన్లో లేనప్పుడు మాత్రమే చేయొచ్చు. బట్ అగైన్ ట్విస్ట్ ఇస్ కమింగ్ హియర్. ఆర్డినెన్స్ క్యాన్ బి బ్రాట్ అండ్ విత్డ్రాన్ ఓన్లీ బై ద పవర్ ఆఫ్ permission of president. Is it there in our states? No. We will be giving, KCR will be talking to Tamilisai and issue the ordinance, but not the president of India kada. But ఢిల్లీలో మళ్ళీ ఏమైంది ఇక్కడ, ఇలాంటి ఆర్డినెన్స్ కావాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ లేకుండా ఇవ్వచ్చా అంటే లేదు. సో ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్ ద ట్రెండ్ హియర్, హౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోమ్? సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కదా మొత్తం. సో ఇవన్నీ చాలా వస్తున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు. అయితే ఇక్కడ article of Hindu, jurisdictional conflict between in Delhi happening between here legislative and executive power over administrative services in the national capital, excluding this PPL whatever. PPL లో anyhow we accepted that Delhi has no powers అని చెప్పేసి ఆపుకున్నాం. సరే, ఇవి కాకుండా సరే అసెంబ్లీ లాస్ చేస్తుంది, చట్టాలను పాస్ చేస్తుంది, అసెంబ్లీ చేసే ఎన్నో పనులు ఉంటాయి. అవి కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్లో పనిచేసే ఎంతోమంది ఆఫీషియల్స్ ఉంటారు కదా. ఆ ఆఫీషియల్స్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్, పోస్టింగ్స్, సస్పెన్షన్స్ ఇవి ఎవరు చూసుకోవాలి? సాధారణంగా ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఏమవుతుంది, ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్, సో ఐఎమ్ ప్లీజ్ పే అటెన్షన్, లెజిస్లేటివ్ పవర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్లో కూడా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఏమంటున్నారు, నేను చెప్పిందే ఫైనల్ అంటున్నారు. దీనికి బ్యాక్ డ్రాప్ నేర్చుకోవాలి. బ్యాక్ డ్రాప్ ఏంటంటే, ఈ ప్రతిసారి ఈ క్లాషెస్ వల్ల సుప్రీంకోర్టు 5 జడ్జ్ బెంచ్ ఒకసారి, నెక్స్ట్ 2018లో 5 జడ్జ్ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఒకసారి, ఓకే 2019లో 2 జడ్జ్ బెంచ్ సుప్రీంకోర్టుది ఇంపార్టెంట్ వర్డిక్ట్స్ ఏమి ఇచ్చాయంటే, whenever there is a conflict between this council of ministers, lieutenant governor should not misuse his discretion. No need to always, you have to not agree with the council of ministers except the matter of PPL. Remaining matters లో ప్లీజ్ మీరు ఢిల్లీ అసెంబ్లీ చెప్పినట్టుగా నడుచుకోండి, ఢిల్లీ మినిస్టర్ చెప్పినట్టుగా నడుచుకోవాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఆహా అని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, it brings an amendment in that law. Okay, so what happens here is, I will be telling 2018 చెప్పాం కదా, ఇది text of the Supreme Court judgment. What it says here, the exercise of having a democratic and representative government of Delhi by adding this 239AA and 239 Amitabh Bachchan. Okay, what's happening, Allu Arjun, Amitabh Bachchan, okay, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, would turn futile. ఓకే, ఆర్ ఐశ్వర్య అభిషేక్, అమితాబ్ బచ్చన్, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి కావాలంటే, ఫైన్. సో ఫేమ్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి, ఎంజాయ్స్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ప్రజలే వాళ్ళని ఎన్నుకున్నారు, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ పాలసీస్ అండ్ లాస్, ఓకే, over which Delhi Assembly has the powers. This was told by Constitution Bench in Supreme Court versus NCT యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ 2018. జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యు, రైట్. ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు ఏం చెప్పిందంటే, ప్రజలు ఎన్నుకున్న రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ అయిన ఢిల్లీ ప్రజలకు పాలసీస్ తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు allowing them just because lieutenant governor is holding all things on the by himself. For example, I'll tell you, చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే, ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ చేసిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెసిషన్స్ కూడా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ పాస్ చేయట్లేదు. ఏం చేస్తున్నారు, అప్పుడప్పుడు ఇంకో ఝలక్ ఇక్కడ, ప్రెసిడెంట్కి హీ విల్ సెండ్ ద థింగ్, రైట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. ఇఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ టేకింగ్ డిలే ఇన్ యాక్షన్, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ విల్ టేక్ ఫైనల్ డెసిషన్. ఖతం, కేస్ క్లోజ్. మినిస్టర్స్కి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి విభేదాలు వస్తే ప్రెసిడెంట్ రిఫర్ చేస్తారు కదా, ప్రెసిడెంట్ యాక్షన్ లేట్గా తీసుకుంటున్నారని చెప్పేసి హూ ఈస్ టేకింగ్ ఫైనల్ యాక్షన్ హియర్, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. సెకండ్ వన్ హియర్, వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రియాక్టెడ్ టు దిస్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. దే బ్రాట్ an amendment. They told ఐశ్వర్య అభిషేక్ అండ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఆర్టికల్స్లో ఎక్కడెక్కడైతే గవర్నమెంట్ అనే పేరు ఉంటుంది కదా, ఆ గవర్నమెంట్ అంటే ఆ గవర్నమెంట్ కాదు, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంట ఇప్పటి నుంచి. అంటే ఆయన చెప్పిందే చెల్లుతుంది. సి హియర్, ఎనీ లా మేడ్ బై ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మీన్స్ లా మేడ్ బై లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంట.
అంటే అసెంబ్లీ జస్ట్ ఒక తూతూ మంత్రం, ఫార్మాలిటీయే. ఎక్కడెక్కడైతే గవర్నమెంట్ అనే పేరు మనం వాడుతున్నాము ఆర్టికల్స్లో, ఆ గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరు? లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంట. ఇంతకంటే పెద్ద మోసం ఏముండదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది? ఇట్ అలౌస్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ టు మేక్ రూల్స్ రిగార్డింగ్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెంబ్లీ. అసెంబ్లీ ఎలా పనిచేయాలి, ఎప్పుడు మెంబర్స్ రావాలి, వాళ్ళ శాలరీస్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? అసెంబ్లీ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పటి నుంచి ఎవరు చేస్తారు? లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంట. అంటే ఆ పవర్ కూడా మాకు లేదా? వీ హ్యావ్ బీన్ చూజన్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ అండ్ అట్లీస్ట్ మా అసెంబ్లీలో మా రూల్స్ కూడా మేం ఫ్రేమ్ చేయొద్దు, లెఫ్టినెంట్ గవర్నరే చేయాలంట. అదొక ఎత్తు అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ మాట్లాడదాం. అంటే ఏంటి? ఇంప్లిమెంటేషన్స్. ఈ పనిచేసే అందరూ సంస్థలు ఉంటారు కదా, మన ఆఫీసర్స్ ఆర్ దేర్, వాళ్ళ పోస్టింగ్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్లో కూడా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ జోక్యం చేసుకుంటారంట. అంటే అది కాన్స్టిట్యూషన్కి విరుద్ధం. ఎందుకంటే సాధారణంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ పాస్, వన్ మోర్ ట్విస్ట్ హియర్, I told central government has union list, state has state list. ఢిల్లీలో మళ్ళీ ఒక ఎక్సెప్షన్, పార్లమెంట్ కెన్ పాస్ లా ఆన్ స్టేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఆల్సో. ఇన్ని కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దట్ మీన్స్ పార్లమెంట్ కెన్ పాస్ లాస్ ఆన్ ఎనీ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఆల్సో. అంత కంట్రోల్ సరే మీకు ఉంది. కానీ ఇంకో ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ మాత్రం మీరు మా మీద రుద్దలేరు. కేవలం లెజిస్లేటివ్గా మీరు సరే ఢిల్లీలో ఏ విషయంలో కూడా పార్లమెంట్ లా పాస్ చేయొచ్చు, సరే ఏడుస్తూ ఒప్పుకుంటున్నాను నేను. సరే లెజిస్లేటివ్ పవర్ అంటే లా మేకింగ్ పవర్, ఇంప్లిమెంటేషన్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్లోనే అలా ఉందా అంటే లేదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్స్ పవర్ డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎక్సెప్ట్ ద పీపీఎల్. పీపీఎల్ కాకుండా మిగతా మ్యాటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఢిల్లీ అసెంబ్లీ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్స్, ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్స్ రావు. కానీ ఎందులో వస్తాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్స్? లా మేకింగ్లో వస్తాయి. ఇప్పుడు ఓకేనా, లా తయారు చేసేటప్పుడు ప్రతి మ్యాటర్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వచ్చు, కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్లో నో, ఎక్సెప్ట్ PPL. Now I'll tell example, it will be easy for you. రీసెంట్గా ఢిల్లీ రైట్స్ జరిగినాయి కదా, ఢిల్లీలో రైట్స్. ట్రంప్ వాజ్ ఎంజాయింగ్ దేర్ విత్ మోడీ and he's nearby Delhi only, and people are killing in Delhi over CAA protests. ఢిల్లీలో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ డైడ్ ఆల్సో. అందులో ఢిల్లీ పోలీస్ చేసిన కొన్ని చర్యలు కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతాయి. వాళ్ళే స్వయంగా ప్రజలతో, రైటర్స్తో కలిసి పార్టిసిపేట్ చేయడం, సీసీటీవీ కెమెరాస్ పగలగొట్టడం, ఇలాంటి షాకింగ్ డీటెయిల్స్ కూడా బయటికి వస్తాయి. అంటే ఢిల్లీ పోలీస్ హోమ్ మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కుమ్మక్క అయిపోయి ఇందులో రైట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశారనే అభియోగం వస్తుంది. సో ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? హైకోర్టులో కేసు నడుస్తూ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? సాధారణంగా ప్రాసిక్యూటర్స్, కేసు వాదించే వాళ్ళు, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది కదా. ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఢిల్లీ రైట్స్ కేసులో ఢిల్లీ పోలీసులు కూడా పాల్గొన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ప్రాసిక్యూటర్స్ని అపాయింట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భయం ఏంటి? ఆ ప్రాసిక్యూటర్స్ మళ్ళీ వీళ్ళను తప్పుగా పోలీస్ని చెప్తే ఎవరు పీకలు పోతాయి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద పేరు వస్తుందా రాదా? వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ని వాడుకొని అవన్నిటిని ఆపేస్తారు. Lieutenant Governor will not accept the Delhi government decision to appoint prosecutors. He says, you have no authority over services of Delhi. సర్వీసెస్ విషయంలో మీకు అథారిటీ లేదని చెప్పేసి నేనే డెసిషన్ తీసుకుంటా అని చెప్పేసి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ విల్ అపాయింట్ హిజ్ ఓన్ ప్రిఫర్డ్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్. అంటే హూ మస్ట్ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్? హోమ్ మినిస్టర్. అంతే కదా. ఇప్పుడు అర్థమైంది పాయింట్. ఢిల్లీ అంటుంది ఇది కూడా మేము చేయలేమా? లాస్ అంటే మొత్తం మీరే చేసుకుంటున్నారు, డిఫరెన్స్ అని చెప్పేసి ప్రెసిడెంట్ పంపించేస్తున్నారు, ప్రెసిడెంట్ ఒప్పుకోకపోతే మీరే డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు, అమెండ్మెంట్లో మాత్రం గవర్నమెంట్ అంటే మీరేం చెప్పారు, సర్వీసెస్లో ట్రాన్స్ఫర్స్, అపాయింట్మెంట్, పోస్టింగ్ కూడా మాకు ఇవ్వరా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు? కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశారు. ఇప్పుడు ఓకేనా పాయింట్? కోర్టు ఏం చెప్పింది? Court has told Delhi government has the complete authority of the services functioning in the Delhi. ఢిల్లీలో పనిచేసే అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాటి మీద ట్రాన్స్ఫర్స్, అపాయింట్మెంట్స్, పోస్టింగ్స్ అధికారాలు ఎవరికి ఉంటాయి? ఢిల్లీ గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది. లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఈజ్ బౌండ్ టు యాక్సెప్ట్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ మినిస్టర్స్, అంటే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఓకేనా? తీర్పు అర్థమైందా? ఇది జస్ట్ ఒక స్మాల్ పాయింటే, ఇంకా క్లారిటీ మనకు రాలేదు చాలా విషయాల్లో. ఓకే, దెర్ ఆర్ మెనీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ యాజ్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ టెల్ యూ, ఐ టోల్డ్ యూ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఇస్ దేర్, నో? అందులో ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్, నామినేటెడ్ ఎంపీస్ మెంబర్స్ ఆల్సో ఆర్ దేర్. జనరల్లీ హూ విల్ అపాయింట్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్?
ఇప్పుడు మనం రాజ్యసభలో ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు, మన ఎమ్మెల్సీలో గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు. అలాగే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఢిల్లీలో ఉన్న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో నామినేటెడ్ పోస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ఇప్పుడు లెఫ్టినెంట్ గవర్నరే దాన్ని నామినేట్ చేస్తున్నాడు. ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ? మళ్ళీ ఎవరు వస్తారు అందులో? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వస్తారు. ఇది ఇంకా సాల్వ్ కాలేదు. ఇలాంటి ఇంకా కొన్ని కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి కోర్టులో. సో ఒక బ్యాటిల్ అయితే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గెలిచింది కాబట్టి ఆ రోజు ఫుల్ వాళ్ళు క్రాకర్స్ చేయడం, డప్పులు కొట్టడం, రోడ్ల మీద డాన్స్ చేయడం బాగా చేశారు ఈ మధ్య. దట్ డే ఐ టోల్డ్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సెలబ్రేటింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ అండ్ దే వర్ ట్రెండింగ్ సమ్ టాపిక్ ఆన్ ట్విట్టర్ ఆల్సో, సుప్రీం కోర్ట్ స్లాప్డ్ గవర్నమెంట్ అని ఏదో అని చెప్పేసి. బికాస్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టోల్డ్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ వాస్ క్వైట్ సీరియస్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ ఆల్సో అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టోల్డ్ దట్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఈస్ బౌండ్ టు యాక్ట్ ఆన్ ది advice of the Council of Ministers of Delhi except in the matters of PPL. But one thing the court has not clarified is in which matters the discretion of Lieutenant Governor is there. మొత్తానికి ప్రెసిడెంట్కి పంపేద్దని చెప్పలేదు. బట్ వన్ నైస్ పాయింట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టు అంటే ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ క్వశ్చన్స్ వస్తే అప్పుడు పంపించండి కానీ ప్రతిదానికి పంపించకండి. ఇప్పుడు అర్థమైంది పాయింట్. ఇప్పుడు ఆయన నడుచుకోవాలి సుప్రీంకోర్టు చెప్పినట్టుగా. కొంచెం మొరాలిటీస్ ఉంటే, నైతిక విలువలు ఏమైనా ఉంటే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది, స్పిరిట్ దాని ఎసెన్స్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్కి పవర్స్ సుప్రీంకోర్టు రిస్టోర్ చేసింది. అయినా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అంటే సాధారణంగా చేయాలి. అప్పుడప్పుడు అర్థమైందా? ఇండియాలో ఎప్పుడు మ్యూజికల్ చైర్స్ చెప్పాం కదా మీకు, వాళ్ళట్టు వీళ్ళట్టు మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళడం, మళ్ళీ ఒక తీర్పు రావడం, మళ్ళీ ఫైట్ చేసుకోవడం, మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ కామనే. సో దిస్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ the essence of the verdict given by Supreme Court that now Delhi government has control over the services, and when it comes to the matters which are referred by the Delhi the Council of Ministers to the governor, lieutenant governor, he should act on the advice. Unless it is a very constitutionally important matter, don't reserve it to the President of India and don't take your own decision on that matter. That is what the Supreme Court has held.